वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं गल कर लग्या डॉक्टर गुरिंदर सिंह रंगरेटे दी, जिहड़ा कोई गीत गाया उन्हें। मैनू लगभग 2-3 दिन फोन आए लगातार, आखे बाई जी तुसी बोलदे नहीं गए। मैं आख्या किस की मतलब किस मसले ते बोलां? आखे बाई जी आ गल ऐ होई पई आ, गल ऐ होई पई आ। मैं आख्या वीर मेरे बोले दे नाल तां कुछ नहीं होण लग्या, पर बहुते लोगों ने कहा जेकर दूजे मुद्दों ते बोलदा फिर इहदे विच तू नहीं बोलदा ਤਾਂ कोई ना कोई गल जरूर आ। गल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵੋ कोई ਜ਼ਰੂਰੀ कोई गल नहीं गी। गल ਇੱਥੇ ਆ कि आए साल 6 ਮਹੀਨਿਆਂ बाद जिवें ਉਹ कोई ਛਮਾਈ नदी वगदी आ नहर वगदी, उस तरह 6 ਮਹੀਨਿਆਂ बाद ये पानी आउंदा ही आउंदा। मैनू कहंदे बाई जी बोलो इस मसले ते। मैं कहा मैं आए वारी बोलदा, बोलन का कोई इत्ते मकसद नहीं गा। ते मैं जिहड़ा भाई साहब डॉक्टर साहब आ, डॉक्टर साहब नूं भी बेनती करदा कि ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਧੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। चार कोई थले कोई बंदे मैनू कोई गालां कढ़ लैणगे, कोई सलाह देणगे, कहणगे जी बहुत वधिया। बोलन दा की मसला कि जिहड़ी जात आ, जात एक वो चीज़ आ, एक यूनिट आ। मैं जे आपदे एक उदाहरण दे रहा, वो चाहे वो ब्राह्मण वालों बनाई गई है चाहे किसी वालों बनाई गई आ। उदाहरण तहत मैं अक्सर मंत्रियों ते बोलदा, जेकर मैं उन्होंने मंत्री कह के बोलदा तो मेरे ते कोई गिला शिकवा नहीं। जेकर मैं ओदी गोत नूं टारगेट करा तो भाई लोग मैनू कहणगे। जेकर मैं उन्होंने कहां गल सुन फलानिया तू ऐ नहीं कीता, ओ फलानिया वो काम की होऊगा, वो रंद वाला काम हो जाता। मेरा कहण दा मतलब ये आ कि इत्थे हुण इस टाइम साडे सारे जट सिख भाई आ जिहड़े इकट्ठे हो गए आ। जदों किसी एससी भाईचारे ते गल आ जे उदों एससी भाईचारा इकट्ठा हो जाता, जदों किसी हिंदू वीरां ते आ जाए उदों हिंदू इकट्ठे हो जाते आ। उस तरह किसी भी धर्म या किसी भी जाति ते गल आ जाए उदों सारे इकट्ठे हो जाते आ। पर ग्राउंड लेवल की गल की आ, मैं कोई इत्थे जी मैं कुछ नहीं इत्थे बोलन लग्या, पर जिहड़ी गल सच्चाई आ वो मैथों बिना बोले रह ही नहीं जानी। मजहबी सिख मैं बंदे नूं की कहां, किहदे वास्ते बोलां? ਜਿਹੜੇ कह लो मजहबी सिखां दे विच बड़े लोग नौकरी लगे आ, पर जिन्ना स्कूलों दे विच उन्हां दे बच्चे पढ़ते आ ते वो चंगी सिक्ख्या हुंदी उन्हां कोल, जदों कोई आके उन्हां कोल मेरे वर्गा बंदा खड़ जे कहणगे बाई जी अपनी कौम बड़ी पिछे फिरदी आ, कौम बड़ी पिछे फिरदी आ। मैं आख्या वेखो कौम तां पिछे फिरदी, उहनूं अगे लिआउण दा की काम आ? वेखो जी सुधरदी नहीं अपनी कौम, बा फिट्टे लांत फिर तू करो कि कौम बड़ी पिछे फिरदी आ। एक बंदा जिहड़ा जंगल दे विच फसिया बैठा, उहनूं राह नहीं पता, ਉਹਦੇ ਭਾਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਈ मैं ਇਹਨੂੰ जाऊँगा, हो सकदा ਉਹ इंताजे नाल फिरदा, ਉਹਦੇ कोल राह नहीं गा। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता फलाना बंदा जंगल 'ਚ फसिया बैठा, ਉਹਨੂੰ जेकर कोई ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, नहीं ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ नहीं। मतलब ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ नहीं। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ गरीब बैठे आ, उन्हां दा काम भी उही होया बैठा। किसानी जेकर गल करिए, किसानी वाले पासे वो इकट्ठे नहीं हो सकते, वो पार्टियां दे विच वड़ जांदे आ। तां भाई गल की आ साडे विच इह जिहड़ा कह लो ऐब आ। मैं तो ये कहना डॉक्टर साहब नूं भी बेनती करदा कि बाई जी किसी भी धीआं भैणां बारे आपां गलत नहीं बोलना, इहदे वास्ते तुसीं माफ़ी मंगो। आपां किसे क्योंकि सारियां धीआं भैणां दी आपां तां रक्षा करनी है। मैं क्यों किसे बारे बोला, क्योंकि ये जिहड़ी दुनिया दे विच मैनूं महाराज ने भेजिया, सब नूं भेजिया। एक दुनिया एक मेला, चाहे वो 4 दिनों का होवे, चाहे वो 8 दिनों का होवे, चाहे वो 8 सालों का होवे, चाहे वो 80 सालों का होवे। ये मेले दे विच आखर नूं मेला खत्म होना हुंदा, मेले दे विचों लोकां ने विछड़ना हुंदा। इस करके लड़ाई दा आपां नूं कोई फायदा नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि जिहड़े भाई हुण आपां जेकर गल करिए इस टाइम साडे जट सिख भरा जिहड़े बेजमीने बैठे आ, जेकर 100 किले वाले जट वीर नूं पता हुंदा ते उहदा भला कर दिंदा, पर नहीं कीता।
कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਈ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਗ ਡੋਰ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤੇ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਜੇ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚਾਚਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਦਰ ਕਾਸਟ ਦੀ, ਬਹੁਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਸਸੀ ਜਰਨਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਐਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਸੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੀਸੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਯੋਗਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਸੀ ਭਰਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਬੀਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਰਨਲ ਭਰਾ। ਜਿਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਐਸਸੀ ਆ, ਉਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਕਰਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗਾਣੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਹ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਲੰਡੂ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲਾ ਕਰਦਾ ਐਵੇਂ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਪਈ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਗਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਟੱਪਾ ਕਟਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵਾਕਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗਾਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਘਾਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਾਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਸਸੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਂਝ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਢੂਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਉਡਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਕਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਣੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਐਸਸੀ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਰਾਵੋ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਹੀ ਨਰਮੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾਲਾਤਰ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਡੇ ਬਰੋਬਰ ਮਿਲਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਬਰੋਬਰ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਦੋਂ 200-250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 200-250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਜਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ PM ਬੈਠਾ, ਸਾਡੇ CM ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦੇਣ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਸਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਜੂਤਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੁਝ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਲਝਦੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਸਾਥੋਂ ਜਾ ਵੜਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋੜਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਟੀਚਰ ਰੌਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਡੇ 252 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਥੋਂ ਖੋਲੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। +2 ਤੱਕ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਕਮਰਸ ਦੇ ਔਰ ਇੰਟਰ ਆਰਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਆਰਟਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਮੁੱਦੇ ਭਰਾਵਾ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ SC ਆ, ਉਹ SC ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ SC ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ SC ਆ, BC ਆ, ਜਰਨਲ ਆ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਆ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹ SC BC ਜਰਨਲ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਨੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿਆ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ TV ਤੇ ਗੱਲਾਂ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਭ ਵੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੰਡਾਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਰਾਇਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ
ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟੇ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਫੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ, ਫੜਕੂ ਨਾਉ ਫੜਕੂ ਜਾਤ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮੰਨੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਹੁਣ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ, ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਲੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਆਪਾਂ ਕਈ ਫੌਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੇ ਪਟਾਸਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੇ, ਘਰ ਜਾੜਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੋ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਤੜਕੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲੜੀਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਜਪੋ, ਮੇਲਾ ਵੇਖਣਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਜਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੂਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਉੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਆ। ਤੇ ਜਨਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ ਜੇ। ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੱਟ ਲੱਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਲੱਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ SC BC ਜਰਨਲ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲੀਏ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਉਹ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।